Hello friends, today study the history book +2 and your arts student. आज आमे +2 पढ़ुवा छात्र छात्री हिस्ट्री बुक्र द्वितीय अध्याय भारतीय संस्कृतिर स्थापना हरप्पा संस्कृति विषय रे पढ़िबा। आपण माने जदि कमेंट रे यस लिखिबे ताहले मु आहुरी वीडियो हिस्ट्री बुक्र समस्त अध्याय नहीं आसीबे। वो वीडियो को शेष पर्यंत देखा चेष्टा करेंगे। वो वीडियो को लाइक करेंगे एवं आपण सांग सहित शेयर करेंगे कारण से माने भी किसी जानी पारिबे एवं आहुरी वीडियो देखिबा चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबे दियंतु ताहा फल रे आपण को सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंची पारिबे और सर्वप्रथम आपण जानी पारिबे। आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स स्टूडेंट हिस्ट्री बुक रो द्वितीय अध्याय भारतीय संस्कृतिर स्थापना हरप्पा संस्कृति। तो आम ये वीडियो रे इम्पोर्टेंट टॉपिक रा विषय रे खाली पढ़मा आ जदि सबू जदि पढ़मा हेले बहुत लेट हेबा आ मुड़े किछि नि ढुके जेतकी शॉर्ट रे बुझी पारमा हेतकी बढ़िया। जदि आपण निहाती भाव +2 एग्जाम पास करवाई चाहूछन तो वीडियो के लास्ट तक देखन हेले आपण निहाती भाव किछि जानी पारबे। नंबर 1 हरप्पा सभ्यतार आविष्कार भारतीय संस्कृतिर स्थापना हरप्पा संस्कृति विषय वस्तु थी। 1 नंबर रे आसुची आमर हरप्पा सभ्यतार आविष्कार। तो आप निजर बही रे भी देखबे जेनटा पढ़ा होछि मुई आपन +2 बही हिस्ट्री बुक देखबे इटा अच्छे। तो एखन पढ़मा पहले हरप्पा सभ्यतार आविष्कार। इंग्रेज शासन समय 1921 ख्रीष्टाब्द रे भूखनन करा जायतिला। 1921 ख्रीष्टाब्द रे भूखनन करा जायतिला। प्रथमे पश्चिम पंजाब रावी नदीर बाम पार्श्व अवस्थित मोंटगोमरी जिलार हरप्पा भूखनन करा जायतिला। एहा परे सिंधु प्रदेश लारकान जिलार सिंधु नदीर दक्षिण पार्श्व अवस्थित मोहनजोदारो ठारे एही सभ्यता को आविष्कार करा जायतिला। आविष्कार करथिले सार्जन मार्शल राखालदास बानर्जी दयाराम साहानी ओ 1947 भारत विभाजित हेबा ठारू मोहनजोदारो एवं हरप्पा पाकिस्तान अंतर्भुक्त होइछि। मोहनजोदारो शब्दर अर्थ मूर्त नगरी बा मृत स्तूप बोली कहा जाए। नंबर 2 बासगृह हरप्पा आदिवासी माने पोड़ा इटा गृह निर्माण करुथिले ओ इटार अनुपात थिला 4:2:1। हरप्पा मोहनजोदारो मेहरगढ़ एही नगर गुड़िक पोड़ा इटारे निर्मित होइथिला एवं कालीबांगान नगर गुड़िक सूर्य रश्मि रे सुखी थिबा इटा द्वारा निर्मित होइथिला एवं प्रत्येक गृह रे स्नानाघर रहिथिला, कूप रहिथिला ओ गृह नाल होई मैला पानी निर्गत होइथिला एवं सहरर मुख्य नाल रे मिसुथिला। बन्या पशुंक आक्रमणरू रक्षा पाइबा पई घर उच्च पाचेरे युक्त होइथिला। नंबर 3 कालीबांगान चुल्ली कालीबांगान रो एककालीन बहुत गुड़िए चुल्लीर आविष्कार। सेठारे एक इटा निर्मित चट्टाण रे गोटिए धाड़ी रे थिबा 7 गुड़ीर चुल्लीर संधान मिली अछि। यह संपर्क रे ऐतिहासिक माने नाना मत घोषणा करिथांती। यह सामाजिक मांगलिक कार्य पई हुए तो उद्दिष्ट होई थाई पारे। अन्य पक्षरे नगरीवासी माने एकत्रित होई रंधन करी आवश्यक खाद्य सामग्री निज घर को नेउथिबार अनुमान मध्य करा जाइछि। तार माने कालीबांगान रे एक चट्टाण रे 7 गुटी चुल्ली रहितिला। यह इटारे निर्मित चुल्ली और सेठारे नगरवासी माने एकत्रित होई रंधन करुथिले। नंबर 4 हरप्पा सभ्यतार कृषि हरप्पा सभ्यतार लोक माने मुख्यतः कृषिजीवी थिले। दार व्यवहार सेमाने मध्य जानिथिले। यह साहाय्य सेमाने विभिन्न फसल काटुथिले। अमल निमित्त गोलकार चट्टाण व्यवहृत होइतिला जहार प्रमाण हरप्पार शस्यगार निकटरू मिलिअछि। सेमाने गहम धान जव तुला एवं राशि एवं विभिन्न पनीपरिबा उत्पादन करुथिले ओ मुख्यतः वर्षा जल उपरे सेमानकर कृषि निर्भर करुथिला। आवश्यक स्थल रे सिंधु नदीर पानी जमी रे मडाई सेमाने चाष कार्य संपादना करुथिले। नंबर 5 हरप्पा सभ्यतार गृहपालित पशु हरप्पा आदिवासी माने गोरु महिषी मेंढा हाथी घुसुरी ऊट आदि पशुपालन करुथिले ओ घोड़ा एवं कुकुर व्यवहार सेमाने जानि नथिले। हरिण घुसुरी छेली सेमानंकु खाद्य रूपे व्यवहार करुथिले एवं
ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 6 ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କାରିଗର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମୃତ ପାତ୍ର। ଚକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଧିବାସୀମାନେ ମାଟିରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଓ ହାଣ୍ଡି, ପାନପତ୍ର, ପ୍ଲେଟ୍, ସୁରେଇ, ଥାଳି, ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜାର, ପିଆଲା, କୁମ୍ଭ ଓ ସେଥିରେ ପାନିଆ, ଦାନ୍ତ, ଲତା, ପତ୍ର, କଉଡ଼ି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଲକ ଚିତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ଓ ପାତ୍ରରେ ମୟୂର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାର। ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଚଟାଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଟାଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 16 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 6 ମିଟର। ଏହି ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା କେତୋଟି ଗୋଲାକାର ଚଟାଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଅଗଣା ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥାଏ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମଡ଼କ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶସ୍ୟାଗାର ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ବୁଝି ନି ପାରବାର୍ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମ୍ବର 8 ଅଲଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ। ଅଲଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିଶେଷ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଧନୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଅଲଙ୍କାରର ପ୍ରିୟ। ହାର, ବାଜୁବନ୍ଧ, କୁଣ୍ଡଲ, ମେଖଲା ଏବଂ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦି ଅଲଙ୍କାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ବାଜୁ, କାନଫୁଲ ଏବଂ ନାକଫୁଲ ଆଦି ଅଲଙ୍କାର କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହାତୀଦାନ୍ତ ଏବଂ ସିଂହର ପାନିଆ ଓ ମୁଣ୍ଡକଣ୍ଟା ତଥା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଦି ଧାତୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥି, ସିଂହ, ତାମ୍ର ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଲଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବର୍ଚ୍ଛା, କୁରାଢ଼ୀ ଏବଂ ଧନୁଶର ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ଶିକାର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଖଣ୍ଡା, ସାଞ୍ଜୁ, ଢାଲ ଏବଂ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଆଦି ସରଞ୍ଜାମ ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହରପ୍ପା ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ଅବଦାନ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ପଶୁପତି ବା ଶିବ ଥିଲେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମହିଷ ସିଂହଯୁକ୍ତ ମସ୍ତକ ଆଭରଣରେ ଭୂଷିତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଏକ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାକୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ହସ୍ତୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଛାଗଲ ଏବଂ ହରିଣ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ରୂପେ ଐତିହାସିକମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ନାଥ ବା ପଶୁପତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଥିବା ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବୃଷଭ ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲିଙ୍ଗ ଆକୃତିର ପଥର ମିଳିଅଛି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଆବାହନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପଶୁ ପୂଜନ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବହୁ ମୋହରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପୂଜନ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୁବ୍ଜଯୁକ୍ତ ଷଣ୍ଢ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ଏକ ସିଂହ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶୁ ଚିତ୍ର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିଅଛି। ହାତୀ, ମଇଁଷି, ହରିଣ ଏବଂ ଗଣ୍ଡାର ଆଦିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଏହି ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଶ୍ମଶାନ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶବଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କବର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅଲଙ୍କାର, ଚୁଡ଼ି, କାନଫୁଲ, ତାମ୍ର, ଦର୍ପଣ, ବାଡ଼ି ଆଦି ଜିନିଷ ମିଳିଅଛି। ଲୋଥାଲର ବହୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଇଟି କଙ୍କାଳ ମିଳିଅଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଲିବାଗାନର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଲକାର ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅସ୍ଥି ସହିତ ଉଷ୍ମ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିଲା। କବର ଭିତରୁ ଶବ ସହିତ ମିଳିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀମାନେ ସିଲ୍ ବା ମୋହର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ବାକ୍ସ ବା ଗୋଲାକୃତି ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ସିଲ୍ ବା ମୋହର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଏବଂ କେଉଁ ମାଲିକର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ଏହି କଥା ଏହି ସିଲରେ ଥିବା ଲିପିରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏବଂ ଲୋଥାଲରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ବହୁତ ସିଲ୍ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର, ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ମେସୋପୋଟାମିଆକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା।